ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि वो आउण ते संगतां दे नाल प्यार साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुकद्दस अजीज गोद दे विच बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल नेक मान रहे गुरु साहिब अपनी सूरत नूं एक अजिहे मकाम ते लेके जाइए जिथे एक पालकी लग रही है। अपनी सूरत नूं उस ਜਾਂ अपनी मानसिकता दे विच उस अक्स नूं उभारन की कोशिश करें। एक पालकी लग रही है, उस पालकी दे विच इस्लाम का एक मन्निया परमन्निया पीर जा रहा है। कहारा ने पालकी चुकी हुई है, पीर जा रहा है। एक शहजादा खेड़दा खेड़दा लागू नहीं लगता, उसके नाल कुछ अहलकार ने कुछ चाकर ने पता लग रहा उसकी पोशाक तो ये शहजादा है। ते शहजादा पीर वाल वेख के कहता है, पीर जी अजे मिलिया नहीं। पीर बड़ा हैरान है। 5 साल की उम्र दे विच ये नूरानी जिहड़ा मैनूं कह रहा है पीर जी अजे मिलिया नहीं। पीर पालकी तो उतरदा है, अपना जोड़ा उतारदा है, कुहार पालकी हेठां रखदे ने ते पीर झुक के सत सलामा करके पैरों के विच नतमस्तक हो जाता है। कहता अगे नहीं सी मिलिया, अज मिल गया। ये पीर है इस्लाम का मशहूर हाजी चिराग दीन ते मिले ने 6 साल की आयु के विच दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते सच जाणियो जे एक इस्लाम का हाजी जिहदे नाल हाजी शब्द लग रहा है कि वह हज करके परते है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नूरानी चेहरे को दर्शन करके कह रहे हैं कि अगे ते नहीं सी मिलिया, अज मिल गया है। ते उस गुरु ने जे शब्द की रहमत साडी झोली च पा दी है ते जे अज उस मिले हुए दे कोल जुड़े बैठे हैं ते सारे दा फर्ज बनदा है कोई रसना वांझी न रहे। उस मुकद्दस फतेह नूं बुलाइएगा जी कि आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज कौम के महान शहीद, मैं अक्सर कई बार गल करता है, गुरु नानक सच्चे पातशाह की उचारी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन अंक 1352 के उपर श्लोक 12 और वधीक जदों अक्सर उस बाणी के विच शब्द पढ़िया जाता ना, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली में रियाओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजे कांड न कीजे। मैं इस बाणी का संबंध चाहे आत्मक है पर सिख की मानसिकता दे विच एक ऐसे शहीद का एक ऐसे जरनैल का चित्र जिहड़ा वो उभरदा है, वो ने बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा अज असीं जन्म दिवस मना रहे हैं। बेशक मैं अपने विषय नूं उन्हां तक सीमित रखांगा, पर एक शहीद दे विच फलसफा कितना है, भाषा का ज्ञान कितना है, गुरु नूं समर्पण कितना है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हिरदे दे विच उस फलसफे का उन्हां कवियां का प्यार स्नेह कितना है। असीं इतिहास दीयां परतां दे विच उस नूं वाचण दी कोशिश करांगे। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते ने उस नूरानी चेहरे नूं तक के किसी वेले भाई नंद लाल ने क्या सी बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह शाहे शाहनशाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा कहा गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे नूरानी चेहरे नूं तक के कदी नंद लाल ने यह गल कही सी, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिजाए खान का, ऐ कलगी वाले पातशाह
ਐ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਈਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਜ਼ਾਏ ਖਾਨਕਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਜ਼ਾ ਜ਼ਲਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਦਾ ਯਮ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਅਸਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ 7000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਲਫ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ 50000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੈਦ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਸੈयद ਬਦਰੁਦੀਨ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸੈयद ਬਦਰੁਦੀਨ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰਅਸਲ मर्रक जदीद था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस खानदान दे विचों सैयद खानदान ने जन्म लिया। 13वीं सदी दे विच सैयद मयूद्दीन हिंदुस्तान दे विच आए ने। उन्हां दी चौथी पीढ़ी अगों दिल्ली दे विच सैयद निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया तो इस्लाम दे दो स्कूल ऑफ थॉट पैदा होए ने इस्लाम दे, एक साबरी एक निजामी। निजामिया दे विच पैदा हुए ने शाह पीक यूसुफ रजा दे बेटे, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जन्म समय गुजियां भेंट कीतियां सी, जिन्हां नूं प्यार नाल भीखन शाह आखदे आ। उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी मलका दा भरा गुलामुद्दीन ते गुलामुद्दीन दा बेटा पीर बुद्धू शाह ते पीर बुद्धू शाह दी धर्म पत्नी बीबी नसीरा ते नसीरा दा भरा सैद खान। कितना बड़ा परिवार है जिहड़ा हजरत मुहम्मद साहब की बेटी तो शुरू हो रहा। वो पीर गुरु के चरणों से झुकिया है। उस पीर के पुत्र शहीद हो गए धर्म युद्ध विच। मैं अक्सर हैरान हो जाता है, सच जाने किहो जे वडभागियां होणगीआं वो शख्सियतां जिन्हां ने अपने पुत्र ही कुर्बान कर दिते गुरु के धर्म युद्ध विच। वो जिहड़ा उहदा साला गुरु ते हमलावर हो के आ रहा है, वो एक गल सोचता आ रहा है, बड़ी अजीब गल है कि मेरे भणवैये ने मेरे जीजे ने गुरु के धर्म युद्ध विच अपने पुत्र शहीद करा ले ते मैं गुरु नूं मारन वास्ते जा रहा। दसम पातशाह जफरनामे जिनका लिखते ने, कसा हर के कौले कुरान वायदश या कुश्तनो वस्तनो वायदश। कुश्तनो का भाव है बंदी बनाना खत्म कर देना, वस्तनो का भाव है हाथ बन के दरबार च पेश करना। औरंगजेब के हुक्म के ऊपर पीर बुद्धू शाह का सारा सैद खान यह हुक्म लेके आ रहा है कि जां तक कलगीधर पातशाह के हाथ बन के बादशाह सलामत औरंगजेब के सामने पेश करना है, जां सिर वट के उहदे चरणों च रख देना। उस समय मन च भी ख्याल आता है कि कलगीधर पातशाह किवें दी अजमत के मालक होणगे, किन्नी रहमत ते किन्नी रूहानियत ते किहो जिहा पुरनूर चेहरा होवेगा कि मेरी भैन ने अपने पुत्र ही शहीद करवा ले। भैन ने रोकिया भी, सैद खान ना जा, वो अल्लाह का नूर है। फिर भी मन के हंकार करके पहुंचा। भाई नंद लाल जी उत्थे एक गल कहते ने, पातशाह सारे सिंहां नूं लैके मैदाने जंग च जूझण वास्ते जा रहे हो,
ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸੈਦ ਬੇਗ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਾਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਮਜ਼ਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੁੱਧੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦ ਬੇਗ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਆਇਦ, ਖੁਦਾ ਆਇਦ, ਆਇਦ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਦਰ ਮਿਜਾਜ ਆਇਦ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰਾ ਖੁਲਦ ਜਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, सचमुच कलगीधर पातशाह खुदा है। खुदा आए आयत खुदा बंदा सच जानियो मैं इनू मारन वास्ते आया सी, हकीकत दर मिजाज आए मैं इनू मारन वास्ते आया सी, पर इहदे चेहरे नूं तक के मैनूं इह पता लगा कि मैं मरिया होया सी, इनू वेख के मैं जिंदा हो गया। हकीकत दर मिजाज आए कि मुर्दारा कुनद जिंदा, अज मैं जिंदा हो गया। वो भी फकीर बन गया। इतिहास को पढ़ के देखिए, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਰਦ ਯੋਧੇ ਨੇ इबादत तो लैके शहादत तक का सफर शुरू किया होगा, बाबा दीप सिंह जी, किहो जी गुरु पातशाह की बगलगीर होने का सुभाग आनंद उन्होंने मिलिया होगा। 26 जनवरी 1682 अमृतसर, अज के अमृतसर जिले का पिंड पहूगढ़, जिथे एक परिवार संधू परिवार आके वसिया है। जेकर तुसी 5000 साल पिछे चले जाओ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜੈਟਸ ਦਾ ਰੈਬਲ ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਲੀਅਟ ਐਂਡ ਡਿਊਸਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਅਟ ਐਂਡ ਡਿਊਸਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਮੇ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਅਖਵਾਏ, ਕੁਝ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਖਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਸੀ ਸੰਧੂ। ਉਸ ਸੰਧੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਵਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ 1682 ਨੂੰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀਪਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਵਰਗੀ ਲੋ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਉਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਿਉਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ,
ਕੁਛ ਦਿਨ ਠਹਿਰਿਆ, ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੀਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 1999 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬਹੂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਬਹੂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਛੂ ਤੇ ਜਸ ਨਹਿ ਦੀਨ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਗਰ ਬਸਤ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਚ, ਨਗਰ ਬਸਤ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੰਮ ਕੋ ਕਿਲ ਕਹਿ ਦੀਨ, ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਹੂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ੂ ਦੇ ਜਸ ਨਾ ਦੀਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਸੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਦਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇਗੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ, ਨਵਸਾਤ ਬਚੇ, ਨਵਸਾਤ ਖੇਲ, ਨਵਸਾਤ ਕਠਾਏ,
नवसात बचे जीत बाजी नवसातन की मुख अंचल ही नवसात छुपाया। बड़ी औखी सी समझ ते पातशाह हस पे जोर दी, दसम पातशाह मुस्कुरा पे। लागले बैठे सिंघां ने सोचा की गल है। पातशाह कहते ने चंदन ओए तू इनू औखी कविता कह रहे ते मैनू कह रहा अर्थ कर। वो इस कविता दे अर्थ तां गुरु घर दे भाई भी कर सकदे। कहते ने बाबा दीप सिंह नूं दीप सिंह घोड़ियां नूं घाह पाउण दी तबेले च सेवा कर रहे धन्ना सिंह घाई नूं बुला के लगे। धन्ना सिंह नूं बुलाया, धन्ना सिंह आ चंदन कवि की कविता सुने दे अर्थ करके दस। हुण सामने चंदन कवि खड़ा है, विचकार गुरु पातशाह बैठे ने ते धन्ना सिंह अर्थ सुना रहा है। कहता पातशाह नवसात 9 ते 7 16 नवसात त्रीए भाव इस्त्री 16 साल दी इस्त्री नवसात कीए उन्हें 16 शिंगार कीते 16 महीने बाद ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। नवसात खेले उन्हें 9 ते 7 16 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਚੌਪਟ ਦੀਆਂ। ਨਵਸਾਤ ਖਿਲਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 16 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀਤ ਬਾਜੀ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ 16 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਚੰਦਨ, ਰੁਕ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਾਈ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਸੁਣ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਪੰਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। मीन मरे जल के परसे कबहू न मरे हर हाथ न आवे त्रिया मरे पति के परसे कबहू न मरे परदेस सदाए। बड़ी अजीब गल है। मीन मरे जल के परसे मच्छी पानी नूं मिलदे नाल मर जांदी है, उल्ट गल है। कबहू न मरे हर हाथ न आवे पर पानी ना मिले ते जिंदी रहिंदी है। त्रिया मरे पति के परसे औरत दे कोलों दा पति आवे ते मर जांदी है। नह मरे परदेस सदाए पर दूर होवे तो जिंदी नहीं, गल उल्ट है। हुण चंदन सोच रहा है कोई अर्थ नहीं होगा, सोच रहा है कोई अर्थ नहीं आया। पातशाह कहते ने चंदन तू तो बड़ी औखी कविता सुनाई सी, हुण मेरे घाई ने कविता सुनाई है, इहदे अर्थ करके दस। हथ जोड़े अखां दे विच हंझू। पातशाह इहदे अर्थ मैं कर ही नहीं सकता ते पातशाह कहते ने इहदे अर्थां दी लोड़ भी नहीं है। चंदन इहदे अर्थां दी लोड़ भी नहीं है, इह तां विश्राम नूं बदलना सी। मीन मरे जल के परसे ते विश्राम नहीं लाउणा। मीन मरे जल के परसे कबू ना मरे हर हाथ ना आवे। मच्छी उदों मरदी है जदों पानी नहीं मिलदा, पानी दे नाल ओह नहीं मरदी। त्रिया मरे पति के परसे कबू ना, पति कोल होवे औरत नूं कोई दुख नहीं, मरे परदेस सदाए उदों विछोड़े दी अग दे विच मरदी है जदों पति दूर होंदा। चंदन इन्हां दा अर्थां दी लोड़ ही नहीं सी, इत्थे ते विश्राम बदलना सी। हुण बाबा दीप सिंह नौजवानी दी उमर गुरु दे चरनां दे विच हत्थ जोड़ के खड़े हो जांदे ने। पातशाह मेरे ते भी बख्शिश करो। ते पातशाह की कहंदे ने पहली सेवा कहंदे कि खिदमत करदम ओ खुदारा खादमो मखदूम शुद्ध। ऐ दीप सिंह जे गुरु घर दे विच खिदमत करन दा सेवा करन दा चाह पैदा होया ना कि खिदमत करदम ओ खुदारा, उस खुदा दी इन्नी खिदमत करी कि खादमो मखदूम शुद्ध, कि सेवा करदे करदे ओ परमात्मा तैनूं खादम नूं कहंदे नौकर, मखदूम कहंदे मालक। सेवा करदे करदे ओ परमात्मा तैनूं नौकर तो मालक बना देवे। पर एक गल याद रखी, खिदमत करदम ओ खुदा, खुदी दा भाव है होमे, पर जे किते सेवा करदे करदे होमे आ गई ना फिर मखदूमो मरहूम शुद्ध, फिर मालिक तो नहीं नौकर तो भी थले डिग जावे। गल्लां बड़ियां स्पष्ट ने, 6 शब्द ने, खादम, खिदमत, मखदूम, खुदा, खुदी। यही तो शब्द ने कि जेकर खुदा दी खिदमत करनी है ते अपनी खुदी नूं इन्ना गवा दिओ कि तुहानूं खादम तो मखदूम बना देवे, ते जेकर खिदमत करदे मन दे विच खुदी जाग पई तां फिर वो मखदूम तो मरहूम बना देवेगा।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 47 ਤੇ 48 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1705 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿਨਹਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਬਾ 10 ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੱਖ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਨਹਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਲਾਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਬਾ 10 ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵ 10 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੋ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਹਾੜ ਚਾਮ ਅਮਰੋ ਗੱਲ ਗਿਓ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾ ਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤਫਾਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਚੁਕਾਰ ਅਜਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਧਿਰ ਉਪਾਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਰਫ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ, ਕਹਤੂਰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿੰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਰਸਮ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਝ ਚ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨਾ ਮਿਣ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਮਈਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੁਝਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਏ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਏ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਜੇ ਸੁਪੰਥ ਕੁਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਸੋ ਸੋਚਨ ਕੈ ਏਤ ਬਸਾਲੈ, ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਬਿਰਮ ਕਾ ਸੁਮਨ ਪਏ ਅਸਵਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਪਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਬਿਰਮ ਕਾ ਸੁਮਨ ਪਏ ਅਸਵਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਪਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ,
लिखण दी विध, स्याही दी विध ते लिखण दा तरीका ते जिहड़ी उपर नकाशी कीती गई है, हैरान हो जाइदा कि उन्हां समयां दे विच गुरसिखां ने इन्नी मेहनत कीती, उन्हां दा जिहड़ा इंटलैक्ट, जिहड़ा उन्हां दा म्यार है विद्यक किन्ना होवेगा, किन्नी गूढ़ ज्ञान तो, किन्नी तीखण बुद्धि तो वो भाषा दी विधियां नूं जाणदे होणगे कि बहुत थावां ते उन्हां ने गुरमुखी नूं लिखदिआं फारसी भाषा दे समतोल दी वरतों कीती, किते भी अखरां दी फड़कण नूं तोड़िआ मरोड़िआ, बहु भाषाई चिंतन कीता गया उन्हां सरੂपां दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दखण नदेड़ नूं चले जांदे ने, भावें कि उस वेले मालवे दे सिख कहंदे ने भट्ठ पिया दखण, उस वेले छकण पातशाह दखण की करन जा रहे हो, भट्ठ पिया दखण, ते पातशाह दे शब्द ने कहंदे ने दखण भी असां नूं प्यारा है, उत्थे कई काम सवरणगे। पातशाह दखण नूं जांदे ने, उत्थे माधो दास बैरागी नूं बाबा बंदा सिंह बना के पंजाब नूं भेजदे ने। जिहड़ी सरहंद फतेह दी घटना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दुनिया का पहला ऐसा बादशाह है जिहड़ा बादशाह बनया तखत ते नहीं बैठा, जिहड़ा बादशाह बनया अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। उसने सिक्के ते लिखा सिक्का यद बर हर दो आलम तेग नानक वाहब अस्त। ये सिक्का गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक की बख्शी हुई देग ते तेग का नतीजा है। उसने मोहर के ऊपर अपना नाम नहीं लिखा, उसने मोहर ते लिखा देग तेग फतेह नुसरत बेदरानी याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। ये भी मेरा नहीं, ये भी गुरु दा है। जे उन्हें पहली चिट्ठी संगत नूं लिखी जिहदे च लिखा सी लेवन ते बदला तुरकन ते मोह पठायो गुरु सोय कर बंदा मार तुके कर ख्वार वजीते देहो उजाड़ लटे हो सरंदा, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਇੱਕ। ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਰਨੈਲ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਨ ਸਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੂ ਨੇ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਇੱਕ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। दूसरे पासे बाबा दीप सिंह जी उस समय दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पीड़ियां दे उतारे करन दी वो सेवा कर रहे ने। 1710 मई दे विच स्थापित होया राज 9 जून 1716 दे विच सिखां दे कोलों चलदा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद होए, नाम दे सिंह शहीद हो गए। 10 फरवरी 1712 तो लैके 9 जून 1716 तक 6 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ ਕਤਲ ਰਸਾਲਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਮੀਰ ਬੰਨੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਬੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਰ ਬੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ ਕਤਲ ਰਸਾਲਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਅਮਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੀਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਣੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਕ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭੁੱਖੇ ਰੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਟੋਟੇ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੰਬਰ 1753 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਸ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਮਾਦ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕੋ ਧੂੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੱਟ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਭਾਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਵੋ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਸਵਾਲ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਵੇਖਿਓ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਝਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਲਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵੇਖਿਓ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਲੋਕ ਤੁਮ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੋ। ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ, ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਵੇ ਨਵਾਬੀ, ਇੰਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇੰਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਲੈਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1733, ਪੂਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਦ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਖਲਾਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਛੁਹਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ। ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਮੂਰ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਘਰ ਬਣੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੂਰ ਖਾਨ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਫਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੁਫਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਦਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 9 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਹਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਜਹਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਸਾਕੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਜਗੂਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਧੀਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਸੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜਨਵਰੀ 1682 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ 11 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ 40 ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੌਂਤਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜਥੇ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਹੀ ਪੁੱਟੇਗਾ ਜਿਨੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਸਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਇਓ ਭਰਮ ਰਹਿਓ ਪਰਮ ਆਨੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। बाबा दीप सिंह ने अपने खंडे ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਹੈ ਉਹ ਝਬਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਿਆਂ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ ਸੀ ਯਕੂਬ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਜ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਧੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਧੜ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਜਰਨੈਲ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧੜ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 2 ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਮਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਚਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਾਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਲਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਅਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਨਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਖਾਂ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ